السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On a vu déjà la leçon des vecteurs de translation et aujourd'hui on va faire un exercice pour appliquer ce qu'on avait déjà. يعني المتجهات والإزاحة. كنا تكلمنا على شنو هي الإزاحة، qu'est-ce que c'est que la translation d'un objet ou bien d'un point, bien sûr selon un sens et une inclinaison، يعني واحد المنحى واحد الاتجاه واحد مسافة معينة. بمعنى أن الإزاحة la translation elle garde les mesures. واخا مثلا نديرو واحد الإزاحة ديال المثلث، فجميع النقاط كتتحرك suivant une même distance. ولكن avant de commencer notre exercice, il y a une petite remarque ou bien une réponse à une question qui est posée. On va commencer par répondre à cette question. إذا قبل ما ندخلوا للتمرين ديال الدرس السابق لي فيكتور اي ترانسلاسيون، غادي نجاوبوا على واحد شحال القوس، واحد 2 دقائق ولا 5 دقائق ولا، ولو ان داك السؤال تروح هو الدرس ديال المجموعات لي زونسومبل le type de fonction. Lorsque par exemple vous avez une fonction f de x égale à x plus 1, les éléments de l'ensemble A par exemple, bien B, vers les ensembles de l'ensemble E. Alors prenons par exemple, pour répondre à cette question, supposons par exemple qu'on a un ensemble E, et vous avez un autre ensemble ici, F. Alors dans l'ensemble E, on va noter des éléments, par exemple A, B, C, D, E, F. Ce sont les éléments qui appartiennent à l'ensemble E. Alors, il y a aussi des éléments qui appartiennent à l'ensemble F, comme par exemple G, K, A, par exemple C, N, M. Alors, ici on a deux ensembles. Un ensemble contient des éléments et l'autre ensemble contient aussi des éléments. Alors la question qui se pose, quels sont les éléments qui appartiennent aux deux ensembles? Alors, les éléments qui appartiennent aux deux ensembles, on l'appelle l'intersection des deux ensembles. Et on écrit E inter F égale à l'ensemble. Alors, pour chercher l'intersection des deux ensembles, il faut chercher les éléments qui appartiennent à la fois E, I, A, F. Comme par exemple, si vous avez A, voilà, on a A, il est là et aussi là. Donc, A appartient à l'intersection des deux ensembles. Vous avez ici par exemple le C, voilà, C, il est là, il est là. Donc, on va dire C aussi appartient aux deux ensembles. Alors, vous avez AB, AC, AC. Donc, ici, l'intersection de l'ensemble E et l'ensemble F, c'est l'ensemble AC, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à la fois à E, I, A, F. Bien. Alors maintenant, on va voir les deux ensembles. Par exemple, on va prendre deux exemples. Alors, supposez maintenant qu'on veut les deux ensembles entiers. Tous les éléments de l'ensemble E union F.
Alors la notion de la réunion, on dit, on la met par comme un U, union, E union F, c'est un ensemble qui contient les éléments de E et les éléments de F. Comme on voit ici, on a A, B, C, F, E, N, M, G, K et aussi D. Alors, la réunion de l'ensemble E et l'ensemble F, c'est tous les éléments qui appartiennent à E et qui appartiennent à F. D'accord? Donc, l'intersection, ce sont des éléments qui appartiennent à la fois à E et F. Les éléments qui appartiennent aux deux ensembles. Qu'on les trouve dans AE et dans F. C'est l'intersection. La réunion, il englobe tous les éléments des deux ensembles. Bien. Alors, prenons par exemple ces deux ensembles. Alors, l'ensemble E et l'ensemble F, et les deux ensembles ne sont pas vides, ils vont contenir des éléments, par exemple, des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, par exemple. Alors, ici, on va voir qu'est-ce que c'est que l'intersection. On a dit la réunion. Hein? L'intersection, ce sont les éléments qui appartiennent aux deux ensembles. Comme vous voyez ici, 4 et 5, ils appartiennent aux deux ensembles. Et prenons, par exemple, ce qui est entouré en vert, on appelle par exemple l'ensemble A. Hein? L'ensemble A. Alors, les éléments de l'ensemble A sont 3, 2 et 7. Mais regardez bien, ils sont inclus dans l'ensemble E. Appelons-le A, par exemple. Alors, l'ensemble A est inclus dans l'ensemble E. C'est-à-dire, les éléments de A, il appartient à l'ensemble E. Mais les éléments de E, des éléments de E, ils n'appartiennent pas à A. C'est tout simplement, vous avez 3, 2 et 7 qui appartiennent à A et appartiennent à E. C'est pourquoi on dit qu'il est inclus, que A est inclus dans E. A est inclus dans E. Donc l'inclusion, c'est tout simplement, c'est un ensemble qui est dans un autre ensemble. D'accord? Bien. Alors on va voir ça dans un autre leçon et on va le détailler. C'est tout simplement pour connaître les notions inclinaison, intersection et réunion. Et maintenant, on va passer à notre objectif. Bien, on va passer à notre exercice d'application concernant les vecteurs et translations. Alors, à titre de rappel, alors, AP c'est un vecteur. Deux points. Au-dessus, il y a une flèche. متجهة عنده حساب فوق. جوج نقط. إذا نقول بأن الإزاحة التي تحول A إلى B. Par exemple, ça, A, B. Alors maintenant, si on a, comme ça par exemple, de B à A, hein, c'est un vecteur aussi, mais de même distance, mais de signe différent. Moins BA. Moins BA. Alors, on dit bien que, ici vous avez AB, puisqu'on les mêmes distances, donc AB égale à moins
BA. Et si vous avez par exemple, on fait tout simplement des rappels à الرجوع. Et mon رجع عندنا A, عندنا B, C. Alors, AC égale à AB plus BC. Regardez bien, vous avez le point B, il est à côté de plus BP. Hein? هذه اسمها علاقة شعر, la relation de Charles. D'accord? Et aussi, vous voyez bien que AA est égal à réduction nulle. AA égale à 0. Bien sûr, simple. C'est un vecteur nul. Bien. Mais si vous avez par exemple, ici vous avez par exemple, ici vous avez, regardez bien, c'est moins CB. Lorsqu'on prend le sens contraire du premier sens. Alors vous avez la relation du char, AA, vecteur AA, il s'agit 0, vecteur nul, AB moins BA, et le vecteur AB, c'est la translation AB, le sens de AB, c'est différent du sens BA. Bien. بالنسبة المهم نشرحو بالعربية والفرنسي باش يفهموا هذا ويفهموا هذا. حتى اللي كيقرا فرنسا راه بارفوا لي مود لي مو ما كيفهموش بعض المرات، لهذا كنحاول ما امكن بحال واحد المرحلة انتقالية من العربية نعاود نرجعو للفرنسي. إذا عندي تمرين غادي نحاولو نقراوه. عطوني A B C مثلث قائم الزاوية في A B C مثلث قائم الزاوية في A. إذا غادي نرسمو المثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية في A. إذا A B C A B C مثلث قائم الزاوية في النقطة A. لتكن M. Toujours, je vous conseille de bien faire le dessin. أنصحكم دائما باش تحاولوا ديروا لو ديسان صحيح. لتكن M نقطة من بي سي. إذا M تنتمي إلى بي سي وتخالف B وتخالف C. يعني n'est pas confondée avec les deux points. Donc M نقطة من بي سي. ناخذ M مثلا هنا M نقطة من بي سي في المكان تما ندخل في بي سي. أنشئ النقطتين ديسيني دو بوان. النقطتين N و B صورتين B و C على التوالي. Ce sont les images des points B et C successivement على التوالي، أي أن N صورة B و B صورة C بالإزاحة التي تحول A إلى N. لأن غادي نستعمل le vecteur AM. Le vecteur AM. Voilà. Ce vecteur qu'on va utiliser pour dessiner les images, ou bien il donne en N. Vous avez en N. Vecteur AM. Bien. N صورة B. N صورة B. G. Bon. Prenons une règle par exemple. Bien. بلا ما تخلعكمش مثلا ارسم الشكل بهذا فيكتور ولا هادي. كما قلنا دائما نفكروا في لا ترانسلاسيون، ازاحه. on pousse quelque chose, on pousse suivant une distance. يعني
كنحركو واحد الشكل بحال مثلا هذا المثلث هذا هو اللي عندي تما راه قائم الزاويه. لنفرض انا هذا المثلث هذا مثلا حطيته هنا ولا هنا هكا، وعندي مثلا بغيت نديرو الازاحه مثلا ب5 سنتيمتر. ملي كندفع انايا ملي كنزل هذا المثلث هكا كلشي النقط ديالو كيمشيو 5 سنتيمتر. بحكم انه مثلث ممكن نمثلو 3 نقط، دونك كنركز على 3 بوان على ا و بي و سي. اذا ملي كندير ازاحه هذا المثلث، هذه النقطه هذه كتمشي بنفس هذه المسافه اللي مشات بها هاد ا ان اللي هي لو فيكتور، ولا هي المتجه اللي غنخدم عليها. لاحظوا مزيان مثلا هنايا قال لك كورسون ان الصورة ديال بي بارابور ا، بمعنى ان ا بي ان غادي يكون متوازي اطلاق. حيت دابا عندي مثلا هنا لاحظوا انا غادي معكم شويه بشويه صورة بي صورة بي ان، بمعنى ان ام تساوي بي ان. ام تساوي بي ان. من جبت انا هادي؟ جبتها بان هذيك صورة هذيك، بان ان صورة بي، دونك عندي ام كتساوي بي ان. اذا ام ان بي. لاحظوا جيدا حتى شي حاجة ما كنجيبوها من هكاك من الروسة، راه ديما كلشي كنجبدوه من المعطيات اللي عندي ولا كونيسونس اللي عندي. دونك قلنا بأن ان صورة بي ان صورة بي بالإزاحة ب ان، يعني ان تساوي بي ان. وإلى عندي هذه ماذا من هنا أنا أقول؟ إذا بأن ام ان بي متوازي أضلاع. إذا باش نرسم غادي نشوف هاد المتوازي أضلاع اللي عندي هنايا. إذا غتكون عندي هاد الشكل هذا ام بي ان متوازي أضلاع، ام ان بي متوازي أضلاع. إذا نرسم هنايا متوازي أضلاع، ثم هذه متوازية مع هذه. إذا ان غتكون هنا. إذا أنا رسمت ان من خلال أن ان بي متوازي أضلاع. علاش متوازي أضلاع؟ لأنه هما في السؤال قالوا لي أرسم نقطة ان صورة نقطة بي بالإزاحة التي تحول إلى ان، بمعنى ان تساوي بي ان. وإلا كانت ان كتساوي بي ان هذا يعني بأن ان بي متوازي أضلاع. تابع رسموا بي، قال لك أسيدي قال لنا بي بأنها صورة سي بنفس الإزاحة. بي صورة سي يعني أن سي بي ام دو ام تساوي سي بي. إذا بي صورة سي بالإزاحة ام، يعني بأن ام كتساوي سي بي، بمعنى أن ام بي سي سي ان باراليل متوازي أضلاع. متوازي أضلاع. إذا يكفي باش نرسم فقط متوازي أضلاع ام بي سي، وغادي يعطيني النقطة بي ام بي سي ام بي سي. إذا رسم متوازي أضلاع. المهم راه الشكل تقريبي بي هنا.
جيدا. نكملوا هذاك الرسم حنا اللي درناه، نديروه بالاسود احسن باش يبان لنا مختلف من الشكل الاخر. اذا ها النقطه بي، بحيث ان هذا الشكل هذا متوازي اضلاع. ندوزو للسؤال الاخر. بين ان ام ان يوازي اس ام ان عمودي على اس. اذا غادي نكتبوا هذا السؤال هذا، اللي قلنا ا ام او اس سي عمودي على ام ان. نديرو في الشكل ونشوفو. دابا طلبوا منا باش نبينو بان، لاحظوا مزيان بان حتى هاد لا ترونسلاسيون لا بريديكتور ممكن تساعدنا باش نبرهنو على ان مستقيمين متعامدان بحال هاد الحالة هادي. فين هي اس؟ نمشيو لاس نشوفوها. ها اس ياك بين بان عمودي على ام ان. ها ام ان حنا اش غنبينو بان هادي هنا التعامد. مزيان. غادي جوج ديال الطرق اللي ممكن تساعدنا باش نبينو بانهم متعامدين. الاولى غنحاولوا ما امكن نخدموا واحد القاعده قديمه يعني غايقراو ديجا. lorsqu'il y a deux droites parallèles, la perpendiculaire ligne est perpendiculaire à l'autre. تساهل. غادي نشوفو شنو عندنا حنايا. اشنو عندنا؟ عندنا A B N M متوازي أضلاع. من خلال هاد الشيء اللي درنا قبيله في الأول وصلنا بأن A N N B متوازي أضلاع. لاحظوا مزيان، حنا بغينا نبينو هاد التعامد. دونك A M N B متوازي أضلاع. A M N B متوازي. إذا كان متوازي الأضلاع اش كان يعني بأن الأضلاع المتقابلة أو حامل الدال المتقابل إلى الدال الآخر تكون متوازيين. دونك عندي A B يعني أو دو يعني بأن A B يوازي M N. عاود مين غتقول لي أستاذ مين جبنا هاد المتوازي الأضلاع؟ متوازي الأضلاع جبناه من خلال أن أن تساوي بي إن ورسمنا أن على أساس أن هذاك متوازي الأضلاع، وبما أنه متوازي الأضلاع إذا عندو هاد الأضلاع متوازيين بجوج ياك. ولكن ردوا البال كيفاش غادي نمشيو للتعامل. منسوش بأن ما عطاونا بأن المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ بي سي قائم الزاوية. ماذا يعني قائم الزاوية؟ يعني بأن أ بي عمودي على أ سي. أ بي عمودي على أ سي. هذا عمودي على. علاش؟ لأن هما اللي عطاو لي اليوم قال لك بأن أ بي سي مثلث قائم الزاوية في أ بي، بمعنى أن أ بي عمودي على أ سي. مزيان. ولكن اشنو لقينا حنا قبل؟ غير قبل هذا المعطى لقينا بأن ام ان يوازي ا بي. لاحظوا مزيان، عندي ا بي يوازي ام ان و ا سي عمودي على ا بي. اذا من هاد من واحد لجوج يمكن لينا نستنتج اذا بأن ا سي عمودي على ا. أ سي عمودي على أ إن. وحنا جاوبنا على السؤال. إذا خدينا حنا النتيجة اللي وصلنا لها حنايا من خلال رسم النقطة N على الشكل على أساس أن هذا المعطى عطاني متوازي أضلاع. متوازي أضلاع فيه توازي ثم جينا المثلث اللي عطونا هما في المعطيات بأن قائم الزاوية بمعنى أن واحد
الحامل ديال واحد دير عمودي ديال الاخر، اذا هذوك راه متعامدان مزيان. هنا راه جاوبنا على السؤال، راه جاوبنا على التمرين. جيد. كاينه واحد لا ميثود ولكن طويله شويه، هي نفس الطريقه غير هي ماش غادي نمشيو غادي نبينو بان هاد المثلث راه قائم الزاويه. إلا كان قائم الزاويه بمعنى ان ان غتكون عمودي على ام بي، عمودي على ام بي. علاش غادي نقدر نقول عاوتاني علاش قلنا قائم الزاويه؟ لان لا ترانسلاسيون ولا الازاحه كتحافظ على المسافات والقياسات. اذا عندي هاد اللي عطاوني في الاول مثلث قائم الزاويه، مادام انا استعملت هاد الازاحه باش نلقى النقطه ان صوره بي والنقطه بي صوره سي، اذا ام بي ان صوره للمثلث ا بي سي بالازاحه ا ام، لو فيكتور ا ام بالازاحه التي تحولها الى ان. اذا بما ان الازاحه كتحافظ على القياسات فهذا غادي يكون عندي قائم الزاويه على المثلث. قائم الزاويه بمعنى قائم الزاويه عندنا بي ام عمودي على ام ان، عمودي على ام ان، وعندي ا سي يوازي ام بي. نفس الميثود يوازي ام بي. علاش يوازي ام بي؟ لان هذا متوازي اضلاع. لماذا؟ لان بي هي صورة سي بلا ترانسلاسيون ولا بالازاحه. اذا هاد جوج اش يعطوني؟ عندي بي ام عمودي على ام ان، وعندي بي ام متوازي على سي، يعني بان ام ان عمودي على سي. نفس النتيجة، رغم ان في الميثود بالطريقة الأولى حنا خدمنا مباشرة بان عندي هذا متوازي اضلاع، اذا استنتجت بانهم عموديان. بينما الأخرى حاولنا ندوزو عبر المثلث غير فقط باش نبينو بان الازاحة كتحافظ على قياسات. مادام عندي في الأول مثلث قائم الزاوية، ف بلا ترانسلاسيون ا ام غيكون عندي عاوتاني مثلث قائم الزاوية، وغادي يكون تحافظ هاد الازاحه او لا ترانسلاسيون كتحافظ على القياسات ديال اي حاجه. مثلا هنا عندنا مثلث قائم الزاويه اللي كان في الاول، ملي خدمنا بالازاحه لقينا مثلث اخر ولكن حتى هو قائم الزاويه، وبنفس غادي نلقاو هذا الضلع كيساوي هذا الضلع، هذا الضلع كيساوي هذا الضلع، هذا الضلع كيساوي هذا الضلع. بطبيعه الحال هاد هذا كيساوي هذا كيساوي هذا. حيت ملي في الاول ملي قلنا لاحظوا مزيان، راه غير ملي كنديرو كما قلت لكم دائما كما نقول الوغ ا ام باغ اكزومبل ا ام ونضيف ا ام كتساوي بي ان صورة بي بالازاحه ا ام. من هذه اشنو خرجنا بان ا ام ان بي. ردوا الباب ا ام. اذا بغيت نحاول نخرج بايوغرام من هاد العلاقه هاد التساوي كندير ا تبع ان النقطه ان عاد بي. اذا عطاتني هاد الكتابه اللي كتبنا حنا هنا، هاد الفيكتور ا ام اللي قال فيكتور بي ان، منها خرجت بأن ام ان بي متوازي أضلاع. لأن هذا متوازي الأضلاع راه تحيي لنا شيء، حيت بعض المرات عاد كنوصل لشي حاجة وكنوقف ما كنعرف ما نزيد، ولكن ملي كتوصل بأنه متوازي الأضلاع عاد عطاتك من معلومة، عطاتك من حاجة ممكن تعاونك. عطاتك أولا الأضلاع المتقابلة متقايسة، وعطاتك التوازي بأنها متوازية، يعني ان هاد الافكار هذه او هاد المعطيات كتساعدك باش تحاول تجاوب على
بقية الأسئلة وردوا البال بأن الإزاحة ترانسلاسيون يلقى الميزور كيما شفتو دابا مثلث لقينا مثلث قائم زاوية قائم زاوية. إذا ما بقى لي إلا أن أودعكم. حاولوا تستغلوا حتى العطلة باش شوية المراجعة سيرتو بالنسبة للفروض غادي يكون مرة عطلة بالنسبة للتاسعات، وحتى بعض المواد الأخرى بعض المستويات الأخرى كذلك. إذا إلى اللقاء، أستودعكم الله، نلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله. تابعونا على قناة نور للدعم التعويضي، وشكرا.